ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय। द्रौपदी देवी पंचसुत बध करते द्रोणसुत जेमते दंडिले अर्जुन सप्तम अध्याय वर्णन। सोनकुबाच व्यासंकु छाड़ी गंगा कूले नारद गले जेते बेले चित्ते संशय जेते थिला नारद वाक्य दूर हैला। से सर्वगुणे अधिकारी नारद वाक्य चिते धरी पुणिकी कले पुण्य देहा कह आम्भंकु जेबे दया। एमंत मुनि पसन्ने कृष्ण महिमा शुणी कन्ने सुत कहती तोष चिते मुनि जनकर अग्रते सुतोवाच से ब्रह्म नदी रे पश्चिमे आश्रम सम्य प्रासनामे तही अशेष मुनि जन एणु अनेक यज्ञ स्थान मध्यवदरी नामे वन व्यासंक नियत आश्रम से वने सरस्वती जले स्नान सारी प्रातः काले विष्णु भक्ति चिंती मने मुनि बसिले जोग ध्याने निर्मल मने ध्यान करी तक्षणे प्रभु नरहरि माया सहित हेले दृश्य जयहरि पुराण पुरुष जमाया त्रिगुणे चढ़ित जीव जहिरे होई ग्रस्त असत्य सत्य प्राय मणे आत्मार गति न प्रमाणे तेनु से जन्मादि अनर्थ जीवकु होई प्रापत ताहाकु उद्धारिबा अर्थे कृष्ण भक्ति जोग पथे रचिले भागवत वाणी जीव तरे जहा शुणी भक्ति लभे कृष्ण पादे न पड़े शोक मोह द्वंद्वे संहिता करी हरिबाणी सुख मुनि की पासे आनी स्वभावे तांको निज सुत हरसे देले भागवत विशेष गोविंद प्रसन्ने माया न लागे तांको मने। सोनकुबाच माया न लागे जार चिते कि प्रयोजन तार ग्रंथे सुख स्वभावे आत्मा राम ताहार ग्रंथे किबा श्रम काहार अर्थे व्यास सुत अभ्यास कले भागवत निर्लभ जोगी जेजुकते संशय लागे आम्भ चिते। सुतोवाच स्वभावे मुनिंकर चित्त ग्रंथरे नुहई ग्रंथित तथापि अकिंचन पणे भजन्ते गोविंद चरणे जेणु सकल भूते हरि परम आत्मा रूपे धरी तेणु भक्ति अतिरेके कहन्ति एक कुआरके से सुख मुनि शुद्ध चेता नित्य अभ्यासे हरि कथा भक्त जनकर अर्थे ताहार श्रम भागवते एबे हो शुण विप्रजने हरिचरित सावधाने भकत परीक्षित कथा पांडुनंदन व्यवस्था कुरु पांडव युद्ध अंते वीरे गमिले वीर पथे भीमसेनर गदा बाजी दुर्योधनर उरु भाजी पलाई गला प्राण डरे लुचिला व्यास सरोवरे एमंत होइला रजनी जले भालई भय घेनी कांदई जीवन विकले द्रोण नंदन देखी कुले बोलोई राजा मुख चाही मते जे न बरिलु तोही युद्ध सकले वीर मारी ए भूमि अपांडव करी तोते बसंती जज कुले अखंड अबनी मंडले शुणी बोलोई नुपवर एबे ह पांडव कर एबे बरिली सेनापति फेड तु मोहर दुर्गति एमंत कही अंध बला ताहार हस्ते जल देला द्रोण कुमार बेगे उठी धनु धइला दृढ़ मुष्टि मंत्रीण नाराच पेशिला पांडव शिविरे पड़िला द्रौपदी पांच जे कुमरे शोई नथिले अंतपुरे पड़ी काटिला तांको शिर शबद कला महाघोर शुणी कंपिले दिगपाले पुरिला भूमि अंतराले अति निंदित कर्म कला दैव बसे द्रोण बला द्रौपदी शयन उपेक्षी पुत्र मरण देखी दुखी विकले करई रोदन तापासे मिलिला अर्जुन अनेक शांति वाक्य कही बोले द्रौपदी मुख चाही द्रोण कुमार शिर बाणे काटी स्थापिबि तो चरणे तेबे हरिबि तोर शोक तू एबे स्थिर चित्ते देख से ब्रह्म बंधु आतताई ताहार बोधे दोष नाही एमंत मधुर वचने शांति कराई तार मने जार सारथी भगवान के तारे करे अपमान गांडीव धनु धरी हस्ते बसिला कपि ध्वज रथे बेगे धाइला सज होई देबे गगने छंती चाही अर्जुन देखी दोल बोला कातरे हृदय कंपिला बालके बधे छन्न मने पलाई जीवन रक्षणे
ପଶିଲା ଯାଇ ଘୋର ବନେ, ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଡରେ ଅର୍କ ଜହ୍ନେ। ତାର ରକ୍ଷକ କେହି ନାହିଁ, ଶ୍ରମଣେ ଅଶ୍ଵ ନ ଚଳଇ। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷଣେ ଦଣ ସୁତ, ମନେ ସୁମରି ବ୍ରହ୍ମହସ୍ତ୍ର। ତକ୍ଷଣେ ଜଳ ସ୍ନାନ କରି, ବ୍ରହ୍ମଶିରାକୁ ହସ୍ତେ ଧରି। ସଂହାର ନ ଜାଣେ ତାହାରେ, ପେଶିଲା ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ। ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଶିରା ନାମ, ତେଜେ ବିରାଜିର ବିଷମ। ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ଚାହିଁ, କମ୍ପଇ ଅର୍ଜୁନର ଦେହି। ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଭୟ କଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା। ପଡ଼ିଅ ଭୟ ପାଦ ତଳେ, ବୋଲଇ ଜୀବନ ବିକଳେ। ଅର୍ଜୁନ ବାଚ, ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ପପନ ଜନ ଭୟହର। ସଂସାର ଅନଳ ଦହନେ, ଡରେ ସ୍ମରନ୍ତି ତୋତେ ଜନେ। ତାହାକୁ ଦେଉ ମୋକ୍ଷ ଗତି, ଅଭୟ ବ୍ରହ୍ମେ ସେ ପଶନ୍ତି। ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ପ୍ରକୃତି ପରେ ତ ବିଶ୍ରାମ। ସ୍ୱରୂପେ ମାୟାକୁ ସଂହାରୁ, ପରମେ ଆନନ୍ଦେ ବିହରୁ। ଏଣୁ ତୋହର ଗତି ମହି, ମାୟାର ବଳେ ନ ଜାଣଇ। ଏ ଜୀବ ଲୋକେ ତୋର ମାୟା, ତୁଟଇ ଯାରେ କରୁ ଦୟା। ଏ ଯେ ତୋହର ଅବତାର, ଖଣ୍ଡିବ ଅବନୀର ଭାର। ତୋରେ ଶରଣ ଯେ ପଶଇ, ସଂସାର ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ଏକି ଆଶଇ କାହୁଁ ତେଜ, ଆଚ୍ଛାଦି ତିନି ପୁର ଯେ ବୀଜ। ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦାରୁଣ, ଦେଖି କମ୍ପଇ ମୋର ପ୍ରାଣ। କହ କି କରିବି ଗୋସାଇଁ, ତୋ ବିନୁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ଭଗବାନ ବାଚ, ଜୀବନ ଡରେ ଦ୍ରୋଣ ବଳା, ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କଲା। ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ ସଂହାରେ, ବେଗେ ପେଶିଲା ପ୍ରାଣ ଡରେ। ଏହା ନିବରେ ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କେହି ନ ଜାଣେ ଦେହ ବହି। ତୁ ତ ସକଳ ଶସ୍ତ୍ର ଜାଣୁ, ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ନ ପ୍ରମାଣୁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଶସ୍ତ୍ର ତେଜ ଘୋର, ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶସ୍ତ୍ରରେ ନିବାର। ସୁତବାଚ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖୁ ବାଣୀ, ଅର୍ଜୁନ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ତକ୍ଷଣେ ଆଚମନ ସାରି, କରୁଣ ପଦକ୍ଷଣ ହରି। ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ତହୁଁ ଅଛି ଜାଣି, ଭାବେ କହିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ବ୍ରହ୍ମଶରକୁ ବ୍ରହ୍ମଶର, ମନ୍ତ୍ରୀ ପେଶିଲା ବୀରବର। ଗଗନ ମଧ୍ୟ ବେନିଶରେ, ଭୂମି କମ୍ପଇ ଥରହରେ। ଅର୍କ ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି, ବେଢିଲେ ଦଶ ଦିଗ ଗ୍ରାସୀ। ସେ ବେନି ଶସ୍ତ୍ର ତେଜ ରାଶି, ପ୍ରଳୟ ନଳା ପ୍ରାୟ ଦିଶି। ଦହିଲା ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଭୁବନ, ଦେଖି ଡରିଲେ ସର୍ବଜନ। କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବୀର, ଅସ୍ତ୍ରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସଂହାର। ଯହୁଁ କରିଲେ ଚକ୍ରପାଣି, ତକ୍ଷଣେ ସଂହାରିଲା ଆଣି। ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇ ମହାରୋଷେ, ଧଇଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କେଶେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୋଷେ ଶିର ଝୁଣି, ଆକର୍ଷି ପାତିଲା ଧରଣୀ। କରଚରଣ ତନୁ ଛନ୍ଦେ, ବେଗେ ବାନ୍ଧିଲା ମାଲ ବନ୍ଧେ। ବରୁଣ ପାଶକୁ ସୁମେରି, ପଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦୀ କରି। ଅର୍ଜୁନ ମନେ ଦୟା ବହି, ରାଜ୍ୟ ସଦନେ ନେବା ପାଇଁ। ରଥର ଦଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ଆଣି, ଦେଖି ବୁଲନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ଏ ଭବ ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସ ଦୋହି, ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡହୀନ ଥୋଇ। ମନେ ତୁ ଅନ୍ୟ ନ ବିଚାର, ବେଗେ ଦେହାର ପ୍ରାଣହର। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାଳକ ଶୟନେ, ଥିଲେ ଯେ ନିଦ୍ରିତ ଲୋଚନେ। ଏ ନାଶ କଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଏବେ କହିବା ପାର୍ଥ ଶୁଣ। ମତ ପ୍ରମତ ଉନ୍ମତ୍ତ, ବାଳ ବନିତା ନିଦ୍ରାଗତ। ଶରଣାଗତ ରଥହୀନ, ଯୁଦ୍ଧ ଶଙ୍କିତ ରିପୁଜନ। ଏହାଙ୍କୁ ବଧ ଯେ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି। ପର ଜୀବନ ମାରି ଆଣି, ଆତ୍ମାକୁ ପୋଷନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ, ବେଦେ କହନ୍ତି ବିପ୍ରଜନ। ତୁ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗେ ରହି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଗର୍ବ ବହି। ବୋଇଲୁ ନ କାନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୋର ରିପୁକୁ ମୋହି ଧରି। ତାହାର ଶିର କାଟି ବେଗେ, ସ୍ଥାପିବି ତୋର ପାଦ ଯୁଗେ। ମୋହି ଯେ ଶୁଣିଅଛି ଏହା, ଏବେ ରଖିଲୁ କରି ଦୟା। ବେଗେ ଏହାର ପ୍ରାଣହର, ନିମିଷେ ବିଳମ୍ବ ନ କର। ଏ ପାପୀ ଆତତାୟୀ ନର, ବାଳକ ହନ୍ତାଏ ତୁମ୍ଭର। ଯାହାର ଆଶ୍ରେ ଭୋଗ କଲା, ତାର ପ୍ରିୟ ଚିନ୍ତିଲା। ଏଣୁ ଏ କୂଳ ପାଂଶୁପଣେ, ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚଇ ଘୋର ବନେ। ସୁତବାଚ, ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ଥେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାନା ମତେ। ଅର୍ଜୁନ ନ ଶୁଣଇ ତାହା, ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ କରି ଦୟା। ଯଦ୍ୟପି ଅଟେ ପୁତ୍ର ଦହି, ତଥାପି ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ବୀର ପାର୍ଥ, ପଥନ କରି ଗୁରୁସୁତ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗେ ନେଇ ଦେଲା, ତୋ ରିପୁ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ହୀନା ହୋଇ, ବନ୍ଧନ ପଶୁ ପାଶେ ଦେହି। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ, ତକ୍ଷଣେ ଚିତ୍ତେ ଦୟା ବହି।
ପୁତ୍ରଙ୍କ ରିପୁ ଏ ନିୟତ ସ୍ୱଭାବେ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ସୁତ ଅନ୍ତରେ ନମସ୍କାର କଲା ଅର୍ଜୁନ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ବଲଇବେନି କର ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧନ ଦିଅ ବେଗେ ଫେଡ଼ି ସ୍ୱଭାବେ ବିପ୍ର ଗୁରୁଜନ ବିଶେଷ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରହସ୍ୟ ଧନୁର୍ବେଦ ଗ୍ରାମ ବିସର୍ଗ ସଂହାର ସଂଯମ ସକଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କଳା ଯେ ଗୁରୁ ପଣେ ଶିଖାଇଲା ସେହିଟି ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜାତ ଆତ୍ମାରୁ ଆପଣେ ସମ୍ଭୂତ ସ୍ୱାମୀର ତହୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧେ ଘେନି ଯୁକତେ ଏହାର ଜନନୀ ସ୍ୱାମୀର ସଙ୍ଗେ ନ ଗଲା ଯେଣୁ ଏ ପୁତ୍ର ତାର ଥିଲା ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ମହାଭାଗ ଏ ନୁହେଁ ତୁମ୍ଭ ଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ଏତର ଧର୍ମ ଗୁରୁକୁଳ ଏହାକୁ ଭଲେ ପ୍ରତିପାଳ ଏହାର ଗୌତମୀ ମାତା ସୁପୁଣ୍ୟବତୀ ପତିବ୍ରତା ରୋଦନ ନ କରୁ ଶେଷକେ ମହର ପ୍ରାୟ ପୁତ୍ର ଦୁଃଖେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେବେ ମୂଢ଼ପଣେ କୋପ ସମ୍ପାଦେ ବିପ୍ରଗଣେ ସେ କୋପ ନିଜ କୁଳ ଦେହେ ଏଣୁ କେ ବିପ୍ରେ ହିଂସା ବହେ ସୁତବାଚ ଦ୍ରୌପଦୀ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ବାଣୀ ହରସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି ପୁଣି ନକୁଳ ସହଦେବ ସାତ୍ୟକୀ ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଆଦି କରି କୁନ୍ତି ସହିତ ଯେତେ ନାରୀ ମୌନେ କିଛି ନ ବୋଇଲେ ସେ ଧର୍ମ ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଲେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିମର୍ଶନ କ୍ରୋଧରେ ଅରୁଣ ଲୋଚନ କପି ଚାହିଁଲା ପୁତ୍ର ଶୋକେ ବୋଇଲା ଅତି ମନ ଦୁଃଖେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗେ କାଟି ଶିର ଏହାକୁ ନରକୁ ଉଦ୍ଧାର ଶୟନେ ଶିଶୁ ବୋଧ କଲା ଜୀବନ ଥାଉ ଏ ମରିଲା ଏହାକୁ ନ କରିଲେ ହତ ଏ ପାପୁ ତରିବ କେମନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଧର୍ମ ଭୀମ ମୁଖ ଶୁଣି ଅଳପ ହାସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ନହିଁ ଏହା ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଛି କହି ଯେ କରେ ଆତ ତାଇ କର୍ମ ତାକୁ ମାରିବା ଅଟେ ଧର୍ମ ମାରଣ ଉଚିତ ଏହାର ଏହାକୁ ରଖ ବୀରବର ଉଭୟ ବାକ୍ୟ ମୋର କର ଯେ କଦମ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁତ୍ର ଶୋକ ବେଳେ ତୁଜେ ବୋଇଲୁ ଅବହେଳେ ତୋହର ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହାଣି ଶିର ଚରଣେ ଦେବି ଆଣି ଖଣ୍ଡିବ ପୁତ୍ର ଶୋକ ତେବେ ତୋହର ବଚନ କର ଏବେ ଶସ୍ତ୍ର ଏହାର ତେଜହର ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାୟ କର ଶାସ୍ତି ଲାଞ୍ଛନେ ବିହରୁ ଏ ବିପ୍ର ଜୀବନେ ନ ମରୁ ଶୋକ ନ ଥାଉ କୃଷ୍ଣ ଚିତେ କଥା କର ଭୀମ ହିତେ ଏକଥା ମୋର ସନ୍ନମତ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କୃତକୃତ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ଉଠି କୋପ ଭରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଧରି କରେ କେଶ ଧଇଲା ବାମ ହସ୍ତେ ମଣି ଯେ ଥିଲା ତାର ମାଥେ ଖଡ଼ଗ ଧରି ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ମଣି ସହିତ ଶିଖା କାଟି ଆଣି ଥୋଇଲା ବାହୁବଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ ପାଦ ତଳେ ବନ୍ଧନ ତକ୍ଷଣେ ଫେଇଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ତା ମୁଖ ଚାହିଁଲା ବାଳକ ହତ୍ୟା ଦୋଷହୀନ ମଳିନ ଦିଶେ ତା ବଦନ ମଣିହରଣେ ତେଜ ଗଲା ନଗରୁ ବେଗେ ପଳାଇଲା କେଶବପନ୍ନ ଧନ ହରି ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଦୂର କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଣ୍ଡୀ ଏହି ମତେ ମରଣ ଲୋଭଇ ଜୀବନ୍ତେ ଦ୍ରୋଣ କୁମରେ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଜ୍ଞାତି ବାନ୍ଧବେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସର୍ବେ ଆତୁର ପୁତ୍ର ଶୋକେ ବାଳକ ଘେନି ଏକେ ଏକେ ଦହନ କଲେ ଦୁଃଖ ମନେ ଏବେ ଶୁଣ ମୁନି ଜନେ ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ ଭିଆଇ ରସମୟ ଗୀତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ହରିବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାର ତୋର ପ୍ରାଣୀ ଅମୃତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ इति श्रीमद्भागवतम पुराणे परमहंस संहितां प्रथम स्कन्धे द्रौपदी पुत्र वधे अश्वस्थामा हरणं नाम सप्तमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।